کراچی بلکہ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا کیس سامنے آیا ہے جہاں سٹی کورٹ کراچی کی عدالت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست کراچی کے شہری جمشید علی خواجہ ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں ان کا یہ موقف ہے کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے امریکی صدر کی جانب سے، لہٰذا امریکی صدر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل جعفر عباس جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ امریکی صدر کے خلاف ڈائریکٹ مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی۔ کیا وجہ تھی سر، تھوڑا سا بتائیں گے آپ اس جی، حوالے سے؟ ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ وکیل ہیں جمشید علی خواجہ۔ بیسیکلی ان سمیت ان کا موقف یہ ہے کہ 20 سے 25 کروڑ پاکستانی اور پوری عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا گیا، 25 کروڑ عوام کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا گیا، اور جو جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ شیطان بزرگ جو امریکن پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے نہ صرف انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی ہے بلکہ جنیوا کنونشنز کی بھی خلاف ورزی کی ہے، بینگ دی سگنیٹری آف پاکستان۔ جو لا آف لینڈ ہے ہماری جو پاکستان کا آئین ہے، اس کے مطابق متاثرہ شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی ذہنی، جسمانی یا مالی نقصان کی صورت میں وہ متعلقات دفعات کے تحت اپنا بیان زیر دفعہ 154 تعزیرات پاکستان وہ ضابطۂ فوجداری وہ درج کروا سکتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جب پولیس نے ہمارا بیان ریکارڈ نہیں کیا تو ہم نے عدالت سے رجوع کیا۔ 2-3 اس کے اوپر ہیئرنگس ہو چکی ہیں۔ آج کی ہیئرنگس کے دوران عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آپ کی مینٹینیبلٹی بھی ثابت ہو گئی ہے کہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا آپ اس سے متاثرہ فریق ہیں، لیکن عدالت نے اس مرحلے پہ آج کی ہیئرنگ کے دوران ہم سے یہ پوچھا کہ کیونکہ پولیس نے آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کی اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ کن دفعات کے تحت، کن سیکشنز کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے۔ ہم نے عدالت کو معاونت فراہم کی، گو کہ یہ کام پولیس کا ہے، پولیس کے اعلیٰ حکام کا ہے کہ کون سے سیکشنز کے تحت، لیکن ہم نے کل عدالت کو یہ جواب جمع کرانا ہے ان رائٹنگ کہ ان دفعات کے تحت یہ ایف آئی آر ڈاکس تھانے میں درج ہوگی۔ یہ ہے آج تک کی اب تک کی اپڈیٹ، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو پٹیشن ہے وہ نہ صرف مینٹینیبل ہے بلکہ عدالت متعلقہ پولیس کو حکم دے گی، آرڈر جاری کرے گی کہ وہ ہمارا بیان ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درج کرے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کورٹ میں جب ہم نے دیکھا ہیئرنگ شروع ہوئی تو جج آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا جرم ہوا ہے کہ امریکی صدر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، پہلی چیز۔ اچھا، دوسری چیز یہ، پاکستان کی پینل کوڈ پہ کیا لاگو ہوگا پاکستان پینل کوڈ امریکی صدر کے خلاف؟ کیونکہ ایک جو اے ڈی جے ہے وہ تو کراچی اپنی حدود میں ہی رہ کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو امریکہ کے صدر کے حوالے سے مقدمہ درج کرنے کے آپ نے درخواست دی ہے، جبکہ جج نے یہ بھی ریمارکس دیا ہے کہ اگر آپ کو امریکی صدر کے خلاف ہی مقدمہ درج کرانا ہے تو آپ امریکہ مطلب بین الاقوامی جو کورٹ آف لا ہے تو وہاں سے آپ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ وہاں نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ اس کے اوپر آرڈر پاس کریں اور مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عدالت نے ہم سے جتنی معاونت مانگی ہے وہ بھی ہم نے اس کو دی ہے عدالت کو۔ مثال کے طور پہ جو سیکشنز اس نے پوچھے ہیں، وہ آپ نے پوچھا کہ ہم کس طرح گرفتار کر کے اس کو لا سکتے ہیں۔ ایسی دنیا میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے، جب تک گرفتار نہیں ہوگا، لیکن مقدمے کا اندراج ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کے قوانین ہوں یا عالمی قوانین ہوں۔ کرمنل پروسیڈنگ کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرے یا اپنے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران کے اوپر جو حملہ تھا وہ ایک فیک تھا، ماں سوائے اس کے کہ دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف پھیلانا تھی، اور امریکہ کا سرپرست اور اس کا فیسیلیٹیٹر، فائنینشیل اور سپورٹر بننا امریکہ کو تھا۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ عدالت نے ایک یہ بھی اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ
जिस तरह पाकिस्तान में सदर को इस्तिस्ना हासिल है तो हर स्टेट का जो ऑफिसर है, स्टेट का हेड है, उसको जो है वो इस्तिस्ना हासिल होता है, तो अमरीकी सदर को भी हासिल है, तो कैसे मुकदमा बन सकता वो अमरीकी क़वानीन के मुताबिक वहाँ पे होगा। आलमी क़वानीन के मुताबिक जो आदमी क्रिमिनल है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। बेशक उसकी गिरफ़्तारी उस वक्त तक अमल में आए या ना आए, जब तक वो सदर है वो बात की बात है। उसने कोई क्राइम किया है, जैसे कि वो सब साबित हो गया है, पूरी दुनिया के अमन को दाव पे लगा दिया है, किसी की न्यूक्लियर तंसीबात पे अटैक नहीं किया जा सकता जब तक कि साबित ना हो। अब तो ये भी साबित हो गया कि वहाँ पे कोई जौहरी तंसीबात में कोई ऐसा मवादी मौजूद नहीं था, तो इसने पूरी दुनिया के आलमी अमन को ख़तरे में डाला है। उसको गिरफ़्तार करना या नहीं करना, जैसे पाकिस्तान में सदर वज़ीर आज़म को इम्यूनिटी हासिल होती है इस्तिस्ना कि उसको गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन FIR के इंदराज पे कोई उसके ऊपर अब तक क़दग़न नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है। हम कहते हैं कि जब वो अपने ओहदे से हट जाए, गिरफ़्तार करें, लेके आएँ, उसको प्रोसीड करें। अच्छा सर, चलें मान लेते हैं कि आपकी दरख्वास्त अलाउ हो जाती है और मुकदमा जो है वो दर्ज करने के अहकामात दिए जाते हैं, तो आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी? किस तरह एक अमरीकी सदर को गिरफ़्तार मतलब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने अपने पाकिस्तानी कानून जो है हमारा, हमने तो ये देखा कि यहाँ से जो शहरी जो मुल्ज़िमान होते हैं वो बैरून मुल्क मफरूर हो जाते हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी इंटरपोल जो है वो नहीं कर पाती। तो एक तो अमरीकी सदर हैं, तो इनकी गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन है? देखिए, मीडिया के ज़रिए उस तक भी बात पहुंच गई है कि उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त FIR के इंदराज के लिए और उसे प्रोपोज्ड एक्यूज़ डिक्लेयर किया गया है। इसमें होम मिनिस्ट्री जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करेगी, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है मुतल्लिक़ा इदारों से नोटिस जारी करेगी, समन जारी करेगी और वारंट जारी करेगी। वो फिर सिंगापुर में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, वो वहाँ नोटिस चले जाएंगे, वहाँ से उसके रेड वारंट जारी होंगे थ्रू एम्बेसीज, कौंसलेट। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, कोई नई बात नहीं है। असल में आज जो सबसे बड़ा अदालत में हमें दुख हुआ वो ये कि अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है और स्टेट ने प्रोपोज्ड एक्यूज्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सन ऑफ फ्रेड ट्रंप की तरफ से फुल डिफेंस काउंसिल का रोल प्ले किया बग़ैर अपना पावर सबमिट करवाए। जब मैंने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया तो इसको एडमिट भी किया, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि हमने प्रोसिक्यूटर को बाकायदा नोटिस दे के इन राइटिंग उसको असिस्टेंस के लिए बुलाया है। मेरा ऑब्जेक्शन कोर्ट ने नोट कर लिया है कि इस स्टेज के ऊपर मेरी इतनी तवील 50-60 मुल्कों की प्रैक्टिस और तकरीबन 4 से 5 अशरों पे मुश्तमिल प्रैक्टिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि किसी प्राइवेट इंसान या किसी प्राइवेट प्रोपोज्ड एक्यूज़ की तरफ से या वो कोई ऑफिशियल हो उसकी तरफ से किसी स्टेट का कौंसिल या प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल ऑफिस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वो उसको डिफेंड करने के लिए पहुँचे। ये मेरा ऑब्जेक्शन था और इट सीम्स, ये हमें अपेरेंटली ऐसा नज़र आता है कि कोर्ट भी इन्फ्लुएंस में है और पूरी स्टेट भी इन्फ्लुएंस में है कि या तो हम अपनी पिटीशन वापस लें या डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटा दें। जी बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल दरख्वास्त गुज़ार के वकील की बात भी सुनी और जो कोर्ट की जो आज समाअत हुई है उससे भी आपको जो है वो आगाह किया गया। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरीबी की अदालत में ज़ेर समाअत है, लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो वकला के दलाइल दिए गए, बैरिस्टर जाफ़र अब्बास जाफ़री की जानिब से दलाइल दिए गए कि मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्हें जो है इस जब अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया तो उसके बाद उन्हें जो है वो खौफ तारी हुआ, जबकि दहशतगर्दी का उनसर पाया गया, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान फाजिल जज की जानिब से भी दरख्वास्त गुज़ार के वकील से ये इस्तफ़सार किया गया कि अदालत को मुतमईन किया जाए कि किस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दिए जाए और क्या ये मुकदमा बनता है या नहीं, इससे भी अदालत को मुतमईन किया जाए। अदालत ने 1 दिन का वक्त जो है वो दरख्वास्त गुज़ार के वकील को दिया है और साथ साथ ये भी अहकामात दिए हैं कि कल जो है इस केस के हवाले से जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत में पेश हो।